Good morning to all. In the FFO subject, fluid flow operation, our today's topic is that net positive suction head. Net positive suction head, NPSHS. So the minimum value, let's start this. It is necessary to specify the minimum value of net positive suction head which must be exceeded at the suction point of the pump by the pump manufacturer. જે નેટ પોઝિટિવ સક્શન હેડ છે તો એની મિનિમમ વેલ્યુ નેટ પોઝિટિવ સક્શન હેડની મસ્ટ બી એક્સિડ થવી જોઈએ એટ એની પોઈન્ટ ઓફ પંપ, બરાબર, સક્શનના કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર. તો એને કહેવામાં આવે છે NPSH. લાઈક ડેફિનેશન જોઈએ તો in order to avoid cavitations, in the last lecture we are discussing the cavitation. So what is cavitation? તો આપણે જોયું હતું કે જ્યારે ફ્લુઇડ પ્રેશર કરતાં જે શું હોય કે here is the definition. In the pressure in a suction lineનું pressure is less than the vapor pressure of liquid. વેપર પ્રેશરના લિક્વિડ કરતાં જે સક્શન લાઇનનું પ્રેશર ઓછું હોય તો એના લીધે શું થઈ જાય છે તો કે કેવિટેશન. ઓકે, લિક્વિડ છે that are flash into the vapor અને આને કહેવામાં આવે છે it is called the cavitation. So based on this theorem, avoid cavitations, the pressure at the suction point of the pump must be higher than the vapor pressure of liquid by certain value, which is called the net positive suction head. નેટ પોઝિટિવ સક્શન હેડ કોને કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે કેવિટેશનને અવોઇડ કરવા માટે સક્શન લાઇનનું પ્રેશર એટલું હોવું જોઈએ પંપનું કે વેપર જે એની અંદર રહેલું જે ફ્લુઇડ છે એના વેપર પ્રેશર કરતાં વધારે હોવું જોઈએ. એને કહેવામાં આવે છે નેટ પોઝિટિવ સક્શન હેડ. So this is the definitions is that NPSH is amount by which the pressure at the suction point of the pump expressed as a head of a liquid to be pumped. In other words, the sum of the velocity and pressure head. It is excess of vapor pressure of liquid. It is the excess of vapor pressure of liquid. For the installation of the NPSH must be calculated by taking into considerations the absolute pressure of liquid, the level of pump, and the velocity head in the suction line and friction head in the suction line. ફોર ઇન્સ્ટોલેશન્સ માટે NPSH જે છે એ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે તો એના માટે કન્સિડરેશન પર ધ્યાન આપવું પડે છે જેમ કે પહેલું એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર ઓફ લિક્વિડનું એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર કેટલું છે, લેવલ ઓફ પંપ બરાબર in the suction head and the velocity head in the suction line. સક્શન લાઇનની અંદર એની વેલોસિટી કેટલી છે, ફ્રિક્શન કેટલું છે પાઇપની અંદર, હેડની અંદર. If the required value of NPSH is not obtained, then the partial vaporization is likely to take place. જો NPSHની વેલ્યુ સેટિસ્ફાય પ્રમાણે રિક્વાયર્ડ પ્રમાણે આપણને મળતી નથી તો
એના દ્વારા શું થશે તો પાર્શિયલ વેપરાઇઝેશન્સ જે છે એ ક્રિએટ થશે સક્શન એઝ વેલ એઝ ડિલિવરી હેડની અંદર અને વિચ ઇઝ રિડ્યુસ the reduction in suction head may be caused by the pump to be started of liquid. Here is the NPSH of the net positive suction head. Okay, so here is the point 1 2 1 dash is the this is the 1 dash is the suction reservoir or it is a suction line, and point 2 is the discharge point. Okay, and point 1 it is the pump positions. Okay, and the pump position થી લઈ અને જે ડિસ્ચાર્જ કરવાનું છે ત્યાં સુધીનું જે હાઇટ છે એને કહેવામાં આવે છે Z2 અથવા તો HD પણ કહેવામાં આવે છે. અને Z1 છે એને શું કહેવામાં આવે છે HS પણ કહેવામાં આવે છે, જે પંપ બિલો ધ રિઝર્વિયરમાંથી જ્યાંથી આવે છે બરાબર ત્યાં એ સુધીની હાઇટને શું કહેવામાં આવે છે Z1. હવે Z1 is a static suction lift, also denoted by SH. જ્યાંથી લિક્વિડ શું થશે લિક્વિડ ત્યાં આગળ સક થશે બરાબર. It is the vertical height of the center line of the pump shaft above the liquid surface in a pump from the liquid being raised. એટલે કે રિઝર્વિયરમાં રહેલો જે પંપની પાઇપની જે સક્શન હેડથી લઈ અને જે પંપ છે બરાબર સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપ એના શાફ્ટ સાથેની હાઇટ. અને સ્ટેટિક ડિલિવરી લિફ્ટ Z2 છે એને શું કહેવામાં આવે છે સ્ટેટિક ડિલિવરી લિફ્ટ પંપ. It is vertical height of the liquid surface in the tank to which the liquid is delivered above the center line of the pump. સેમ બીજું Z2 વાળું છે કે જે શું છે અબોવ તો પંપના કે જ્યાં ડિલિવર થવાનું છે બરાબર. સ્ટેટિક ડિલિવરી લિફ્ટ બરાબર. પંપ શું કરશે સંકર સક્શન હેડ દ્વારા એને પોઈન્ટ 2 પર ડિસ્ચાર્જ માટે સેન્ડ કરશે. So exactly for the NPSH from the pumping system shown in figure 8.8. So system with suction fit lift negative suction. એટલે કે from the figure NPSH in the meter of flowing liquid in given by NPSH is equal to absolute pressure head available in suction point 1. એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર કેટલું છે એટમોસ્ફિરિક, અને એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર એટલે કે જે પંપ ક્રિએટ કરે છે એ પ્રેશર -1 માઇનસ વેપર પ્રેશર એટ હેડ. જ્યારે વેપર પ્રેશર હેડ so it is given by 1/2 U1 square by 2g plus P1 by rho g minus PV by rho g. Okay, so PV is the vapor pressure of liquid at pumping temperature, by the pumping temperature. Now
હવે માત્ર બર્નોલીનું જે ઇક્વેશન છે ને એને શું કરી દેવાનું, કમ્પેર કરી દેવાનું. ઓકે, સો બર્નોલીનું ઇક્વેશન્સ જે છે એને આપણે શું કરવાનું છે, કમ્પેર. તો એક્ઝેક્ટલી શું થશે, P1 બાય rho g is plus u1 dash square upon 2g plus z1 dash is equal to u1 square upon 2g plus z1 plus p1 rho g plus fss. So hfs શું છે, તો કે this is the above equation is the expressed in terms of m liquid to be pumped if z is that here. એટલે કે 8.15 અને 8.12 પરથી આપણને જોવા મળે કે NPSS શું છે, કે NPSS is equal to the P1 dash upon rho g minus PV upon rho g minus Z1 minus HFS. તો ફિગર જે છે એ શું દર્શાવે છે, સક્શન સિસ્ટમ ઓફ સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપ, પોઝિટિવ ફ્લડેડ સક્શન્સ. આને શું કહેવામાં આવે, પોઝિટિવ ફ્લડેડ. બરાબર. જ્યારે ફિગર 1ની અંદર હતી 8.8, એને શું કહેવામાં આવે, નેગેટિવ. કારણ કે અહીંયા પંપ અને વર્ક જે છે, પંપ વર્ક એ શું થાય છે, વધી જાય છે. બરાબર. આ જે કહેવામાં આવે છે એ શું આવે છે, નેગેટિવ સક્શન. This is negative suction. And in the figure 8.9 indicates that positive suctions because of, આપણે માની લઈએ કે ઓવરહેન્ડ ટાંકી છે. બરાબર, પાણીની ટાંકી એટલે કે ટેરેસ પર, તો ત્યાંથી આપણે લિક્વિડને ફ્લો કરાવવું છે, તો એના માટે કોઈ પંપની જરૂર પડતી નથી બેઝિકલી. બરાબર. અને હા, પંપની જરૂર ત્યાં પડે છે કે ખૂબ જ દૂર સુધી એને મોકલવાનું હોય ત્યારે. સો અહીંયાથી નીચે સુધી તો એ ઓટોમેટિકલી આવી જશે, બીકોઝ ઓફ ધ રીઝન ઇઝ ધ ગ્રેવિટેશન્સ. ઓકે, સો આ પ્રકારની પોઝિશન્સને કહેવાય પોઝિટિવ ફ્લડિંગ સિસ્ટમ, પોઝિટિવ સક્શન. For the system shown in figure, in which pump is taking liquid from a reservoir at absolute pressure P1 and which is liquid level at height Z1. So above suction line of the pump, then NPH is given by the difference between total head of the suction and the head corresponding to vapor pressure of the liquid in a pump inlet. So NPSS is given by, જ્યાં પેલું હતું એનાથી ટોટલ ઉલટું થઈ જાય, હાઇટ છે એ હાઇટ શું થઈ જશે, પોઝિટિવ થઈ જશે, અને HFS તો માઇનસ જ રહેવાનું છે. So the NPSH is P1 by rho g minus PV by rho g minus HFS plus Z1. Where HFS is head lost in friction. એટલે કે ફ્રિક્શનના દ્વારા શું થાય છે, head lost. The cavitation may be sometimes be rectified by closing the valves on the pump delivery or એટલે કે જે cavitation છે ક્યારે જોવા મળે છે આપણને, it will be seen that કે જે વાલ્વ છે, બરાબર, વાલ્વ ઓન ધ પંપ, ક્લોઝિંગ વાલ્વ, જ્યારે ડિલિવરી લાઇન પર આપણે ક્લોઝિંગ વાલ્વ છે ત્યાં આપણને કેવિટેશન જોવા મળે છે. અથવા તો રિડ્યુસિંગ પંપ સ્પીડ, પંપની સ્પીડ જો આપણે ઓછી કરી નાખીએ તો સ્મોલ અમાઉન્ટમાં આપણને જોવા મળે છે. બરાબર. સો સ્મોલ ફાસ્ટ રનિંગ પંપ વિલ બી રિક્વાયર્ડ અ લાર્જર NPHs દેન સ્લો રનિંગ પંપ. એટલે કે જો સ્મોલ રનિંગવાળો પંપ હોય એ શું જરૂર પડે એને, NPHs વધારે, કોના કરતાં, લાર્જર સ્લો રનિંગ પંપ. બરાબર. સો if there is an NPSH is equal to what happened exactly, P1 by rho g minus PV by rho g minus HFS plus Z1 equal to 0. So now
પીવી વાળું જે ટર્મ છે એને ઇક્વલ ટુની પેલી બાજુ લઈ જઈએ તો શું થશે, ટોટલ પ્રેશર હેડ ઇનલેટ એટલે કે સક્શન પર, તો એ કોના જેટલું થાય છે, હેડ કરસ્પોન્ડિંગ ટુ ધ વેપર પ્રેશર ઓફ ધ લિક્વિડ ઇનલેટના, બરાબર. એન્ડ એનપીએચએસની વેલ્યુ જે છે એ હંમેશા 0 કરતાં વધારે હોવી જોઈએ. એટ રિક્વાયર્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ એનપીએસએચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ 2 or 3 મીટર ઓર મોર, 2-3 અથવા એના કરતાં પણ વધારે હોવી જોઈએ મીટર કરતાં. And the NPHS may be also defined as the head required to make the liquid flow through the suction pipe to the impeller. Okay. And the next we discuss the air binding and air priming.